আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতিমিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসান ইলা ইয়াউমিনা ওয়া ইলা ইয়াউমিদ্দিন। অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা লাস্ট সেশনে যেটুক পড়েছিলাম ওটার জাস্ট এক্সপ্লেনেশন ছাড়া মানে শুধু টেক্সটটা পড়ে যাই অ্যাজ আ রিক্যাপ। সো এইখানে মোহাম্মদ আসাদ ওনার ফ্রেন্ডের সাথে কনভারসেশন হচ্ছে। সো ওইখান থেকে আই সামটাইমস ওয়ান্ডার বিকজ দ্য ভ্যালুস অফ ইসলাম, এটা এখানে হচ্ছে মোহাম্মদ আসাদ রিপ্লাই করলো, এরপরে সে এগুলো বলতেছে। অ্যান্ড আই ওয়েন্ট অন টু টেল হিম অফ আ থিওরি which I had conceived some years ago, a theory that might perhaps help one to understand better the deep-seated prejudice against Islam so often to be found in Western literature and contemporary thought. To find a truly convincing explanation of this prejudice, I said, one has to look far backward into history and try to comprehend the psychological background of the earliest relations between the Western and the Muslim worlds. What Occidentals think and feel about Islam today is rooted in impressions that were born during the Crusades. The Crusades? Exclaimed my friend. You don't mean to say that what happened nearly 1,000 years ago could still have an effect on people of the 20th century? But it does. I know it sounds incredible, but don't you remember the incredulity which greeted the early discoveries of the psychoanalysts when they tried to show that much of the emotional life of a mature person and most of those seemingly unaccountable leanings, tastes, and prejudices comprised in the term idiosyncrasies can be traced back to the experiences of his formative age, that is, his early childhood. Well, are nations and civilizations anything but collective individuals? Their development also is bound up with the experiences of their early childhood. As a children, those experiences may have been pleasant or unpleasant. They may have been perfectly rational, or alternatively due to the child's naive misinterpretation of an event. The moulding effect of every such experience depends primarily on its original intensity. The century immediately preceding the Crusades, that is the end of the first millennium of the Christian era, might well be described as the early childhood of Western civilization. সো এই পর্যন্ত আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ছিলাম। তো এরপর এখান থেকে আজকে আমরা পড়বার এক্সপ্লেনেশনে যাব। সো এখান থেকে ও বলতেছে মানে মোহাম্মদ আসাদ ওই ফ্রেন্ডটাকে বলতেছে, টু প্রসিড আই প্রসিডেড টু রিমাইন্ড মাই ফ্রেন্ড হিমসেলফ অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান that this had been the age when, for the first time since the dark centuries that followed the breakup of imperial Rome, মানে রোম সাম্রাজ্য আর কি, imperial মানে ruling the empire, Europe was beginning to see its own cultural way. এটার মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে ডিমাইন্ড করতেছে যে এই পিরিয়ডটা মানে ক্রুসেডের আগে এটাই ছিল সেই সময়টা, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সিন্স দ্য ডার্ক সেঞ্চুরিজ আফটার দ্য ফলেন অফ দ্য রোমান এম্পায়ার, ইউরোপ হ্যাড স্টার্টেড টু ডিসকভার ইটস ওন কালচারাল পাথ। মানে এখানে ইউরোপ আসতে হচ্ছে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, তারপরে অনেক বছর ডার্ক এজের মধ্যে তারা ছিল, তারপর আবার তাদের কালচারাল রিভাইভালটা যখন শুরু হবে ওই সময় হচ্ছে ক্রুসেডসটা হয়েছে আর কি। সো ইউরোপ হ্যাড বিন এ লং ডার্ক এজ আফটার রোম কোল্যাপসড. Only in this era was its waking up, developing a new distinct European identity. So it was a sensitive and formative. Formative মানে তো গঠনমূলক, ডেভেলপমেন্টাল, প্রোফাউন্ড, যেখানে প্রোফাউন্ড ইনফ্লুয়েন্স থাকে। এটা কত বছর এটা দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি, মানে এক্স্যাক্টলি আমার মনে নাই, কয়েকশো বছর হবে। ওই বছরে কি হয়েছে এটা আমরা সামনে দেখবো, যে ভেঙে যাওয়ার পরে ওই যে বিভিন্ন ট্রাইবরা এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, এটা আমরা নেক্সট লাইনে দেখবো যে ওই মাঝখানের সময়টা কী হয়েছে। কিন্তু এটা সেন্সিটিভ এবং ফর্মেটিভ মোমেন্ট ছিল ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের জন্য, মানে সার্ভিং টু ফর্ম সামথিং হ্যাভিং অ্যান প্রোফাউন্ড ইনফ্লুয়েন্স অন পার্সনাল ডেভেলপমেন্ট। এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অফ দি অলমোস্ট ফরগেটেন রোমান হেরিটেজ, new literatures were just then coming into existence in the European vernaculars. Vernacular মানে just এখানে বলছে স্থানীয় ভাষা, মানে a language or dialect spoken by the ordinary people in a particular country or region.
মানে রোম সাম্রাজ্যে তো ল্যাটিন চলতো, ওদের নিজের ভাষায় তখন মানে নতুন করে লিটারেচার বের হওয়া শুরু হয়েছে আর কি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য অলমোস্ট ফরগেটেন রোমান হেরিটেজ, মানে সেপারেট ফ্রম দ্য অলমোস্ট রোমান লেগেসি, নিউ কাইন্ডস অফ লিটারেচার ওয়ার অ্যাপিয়ারিং রিটেন ইন দ্য ইউরোপিয়ান ভার্নিকুলার্স, মানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন ফ্রেঞ্চ, জার্মান, এগুলোতে, নট ল্যাটিন, আগে তো ল্যাটিন ছিল। সো ইউরোপ wasn't just copying Rome, it was creating its own language and stories, shaping a fresh cultural voice. This reinforces the idea of a young culture forming its identity. ভালো কথা। এই যে inspired by the religious experience of Western Christianity, fine arts were slowly awakening from the lethargy. Lethargy মানে a lack of energy and enthusiasm. ঠিক আছে, এখানে lethargy মানে ফিজিক্যাল স্লিপ না, মানে কালচারাল স্ট্যাগনেশন, অবনতি মানে যেখানে প্রগ্রেস হয় না। So slowed intellectual and artistic development, survival replacing creativity. So art was asleep because society was busy trying not to collapse. কেন? এই যে এখন আমরা পড়ব, because caused by the warlike migrations of the Goths, Huns and Avars. এটা হচ্ছে তিনটা জাতি, ঠিক আছে, এই যে আমরা পড়ব। Powered by the religious experience of Western Christianity, the fine arts মানে painting, architecture, etc., were slowly waking up from a kind of sleep, lethargy that had been caused by the violent invasions and migrations of people like Goth, Huns and Avars, এই তিন জাতি। সো এখানে Goths, Huns and Avars were warlike, nomadic or semi-nomadic people. Nomadic মানে হচ্ছে যাদের কোনো স্থানীয় কোনো জায়গা নেই, তারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, দখল করে ওই জায়গায় মানে ইয়া করে আবার অন্য জায়গায় যায়। এই গেঙ্গিস খান বা এরকম বিভিন্ন মানুষ ছিল না, জাস্ট কনকার করতেছে। নোম্যাডিক মানে যাদের ফিক্সড কোনো হাউস নাই, হু ইনভেডেড। আচ্ছা, বাংলাটা জানা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কি বলছে, দেখেন, হু ইনভেডেড পার্টস অফ দ্য ইউরোপ, এই যে এখানে বলেছে আপনার সাল বলেছে, রাফলি বিটুইন 300 to 600 CE। তার মানে আমরা 300 আগে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে। CE মানে হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান এরা, মানে হচ্ছে খ্রিস্ট এরা, মানে 300 যিশু খ্রিস্টের জন্মের 300 বছর পরে। সো রোম ভেঙে গেল, তার মাঝখানে এই 300 বছর তারা কি করলো, এই তিন জাতি কি করলো, মানে পলিটিক্যাল কেওস সৃষ্টি করলো, কালচারাল ডিস্ট্রাপশন আফটার দ্য ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার। সো গোথস এখানে মানে ভেরি একটা ইয়া আছে যে কারা এরা, না বিফোর ক্রাইস্ট না, আফটার ক্রাইস্ট। বিফোর ক্রাইস্টকে বলে BCE, বিফোর ক্রিশ্চিয়ান এরা। সি মানে ক্রিশ্চিয়ান এরা, হ্যাঁ, এখানে সি ইউজ করছে কারণ এডি, ওরাও এডি লেখে, এডো ডোমিনি, ওইটা হচ্ছে শিরকি ওয়ার্ড। এটা তো আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 570 বছর আছে, হ্যাঁ এই পিরিয়ডে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ, তার মানে 570, তার মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তখন 30 বছর, মানে যখন শেষ, হ্যাঁ এরকম হইতে পারে, হ্যাঁ এটা যদি অ্যাকুরেট হয়, 570, হ্যাঁ রাইট। সো এই যে গোথ ছিল জার্মানিক ট্রাইবস ছিল যারা রোমান টেরিটরিতে গেছে, রোমকে মানে স্ল্যাক করছে, এস্টাবলিশ কিংডম ইটালি, স্পেন। হান্সরা হচ্ছে নোম্যাডিক ওয়ারিয়ার্স ফ্রম সেন্ট্রাল এশিয়া, এদের ফেমাস লিডার এইটা। আভার্স হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে যারা সেটেল করছে ইস্টার্ন ইউরোপে, বাইজেন্টাইনদেরকে আবার মানে যুদ্ধ করছে। সোজা কথা, নোম্যাডিক মানে তো বললাম এই যে লাইফ পিপল হু মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার রাদার দ্যান লিভিং ইন ওয়ান ফিক্সড লোকেশন, অফেন ফলোয়িং রিসোর্সেস, ট্রেড রোডস, অ্যানিমালস, ঠিক আছে। So এটা কেন বললো? He is not giving a detailed history lesson. He uses these groups as a symbol of violent period. In this sentence, the lethargy caused by the warlike migrations of the Goths, Huns and Avars. He means যে centuries of constant invasion, দখল করে যাচ্ছে, ওদেরকে দিয়া করে যাচ্ছে, instability, destruction of cities and institution, little room for sustained art, learning or culture. This period is often simplified, associated with what Europeans later call the Dark Ages. এরপর থেকে যখন উঠলো, war and chaos had kept, so a war chaos had kept culture undeveloped. Now under Christianity, art and culture was beginning to revive. Again, this shows a fragile network that can easily be shaped or traumatized. ঠিক আছে, তো ফ্রেজাইল মানে ইজিলি ব্রোকেন, ভাঙ্গর, আর ট্রমাটাইজ তো বুঝলাম, সাবজেক্ট টু লাস্টিং শক অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ডিস্টার্বিং এক্সপিরিয়েন্স অর ফিজিক্যাল ইঞ্জুরি। এখানে ক্রিশ্চিয়ানিটি কেন বলছে, মানে কেওস অফ ইনভেনশন হওয়ার পরে ওয়েস্টার্ন ক্রিশ্চিয়ানিটি কিছু স্টেবিলিটি দিছে, শেয়ার ভ্যালু দিছে, লং টার্ম ইনস্টিটিউশন দিছে, যে চার্চেস, মোনাস্ট্রিজ, যেটা অ্যালাউ করছে, উইচ অ্যালাউড আর্ট অ্যান্ড কালচার টু স্লোলি রিভাইভ। ঠিক আছে, মোনাস্ট্রিজ মানে হচ্ছে মনার্কির আন্ডারে যেটা তার টাইম পিরিয়ড, শাসনের টাইম পিরিয়ড। এটা কি আশ্রম বা আশ্রম বলে? আশ্রম। ও আচ্ছা, আশ্রম। আচ্ছা, আউট অফ দ্য ক্রুড কন্ডিশনস। আচ্ছা, এখানে ক্রুড মানে হচ্ছে রাফ, আনডেভেলপড, আনরিফাইন্ড, মানে আর্লি স্টেজ, ল্যাকিং সফিস্টিকেশন। আউট অফ দ্য
ক্রুড কন্ডিশনস অফ দ্য আর্লি মিডল এজেস। মিডল এজেসে আর্লিটা হচ্ছে মানে এই ডার্কেস্ট আর কি। আর্লি মিডল এজেস আ নিউ কালচারাল ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ইমার্জিং। সো এখানে এই যে ক্রুড মানে হচ্ছে মানে কনস্ট্রাক্টিং, আচ্ছা কই জানি, নট ইয়েট প্রসেসড অর রিফাইন্ড, কনস্ট্রাক্টিং রুডিমেন্টারি মিক্সচার। হ্যাঁ, ক্রুড মানে কি বোঝাচ্ছে? ক্রুড অয়েল বলে না, মানে বেসিক, হার্শ, আনস্টেবল, আনসফিস্টিকেটেড। তেলকে ক্রুড অয়েল, রাইট, হ্যাঁ ক্রুড অয়েল বলে, হ্যাঁ। তো সফিস্টিকেটেড মানে হচ্ছে হ্যাভিং, রিভিলিং অর ইনভলভিং গ্রেট ডিল অফ ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ অফ ফ্যাশন। না, এখানে মানে এটা না। এখানে সফিস্টিকেটেড মানে হচ্ছে তারা এখনও ওই যে মানে কোনো কিছু ডেভেলপ করা হয়নি এখনও তাদের। এখন আমরা ওখানে যাই দেখি না সব কিছু ডেভেলপড এই সেই, ওটা তখন কিছুই হয়নি। আমাদেরকে বলে কিছু ডেভেলপ নাই, কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, কিছুই ডেভেলপড হয়নি। আর রুডিমেন্টারি, এখানে রুডিমেন্টারি একটা ওয়ার্ড আসছে। রুডিমেন্টারি মানে হচ্ছে, কোথায় আসলো রুডিমেন্টারি? এই যে কনস্ট্রাক্টেড ইন এ রুডিমেন্টারি। রুডিমেন্টারি মানে এটা কি অপূর্ণাঙ্গ? আচ্ছা, ইনভলভিং অর লিমিটিং টু বেসিক প্রিন্সিপালস। তারপরে মেকশিফট, আচ্ছা এত কিছু যাবো না। সোজা কথা, ফ্রম রাফ ক্রুড কন্ডিশনস অফ দ্য আর্লি মিডল এজ আ নিউ কালচারাল ওয়ার্ল্ড ওয়াজ starting to appear. Western civilization is a kind of birth progress. From roughness থেকে refinement-এ যাচ্ছিল. This is still early childhood in his analogy. It was at that critical, extremely sensitive stage of its development that Europe received its most formidable shock. Formidable মানে হচ্ছে inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense or capable. এখানে বলছে দুর্দান্ত, মানে অনেক ভয়ানক একটা শক পাইছে। In modern parlance মানে হচ্ছে কথন, a particular way of speaking or using words, especially a common way to those with a particular job or interest. মানে সোজা কথা আমাদের মডার্ন ভাষায় আর কি, এটা উনি এভাবে বলছে আর কি, আমাদের মডার্ন ভাষায় আর ট্রমা। এই স্টেজে ইউরোপ একটা ট্রমা পাইছে in the shape of crusades. So at exactly this critical, very sensitive stage of the development, Europe experienced its strongest shock, what we would now call a trauma, in the form of crusades. Just as a child can deeply march, মানে কারো চাইলে যদি অনেক অত্যাচার সহ্য করে, অনেক ইয়া সহ্য করে, লেটারে তার একটা মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই চাইল্ডহুড, এটা আমার একটা নাইটমেয়ার, মানে এরকম একটা এফেক্ট তার মধ্যে থাকে। সিমিলারলি সিভিলাইজেশনে, জাস্ট অ্যাজ আ চাইল্ড ক্যান ডিপলি মার্ক বাই ট্রমাটিক ইভেন্ট আর্লি ইন দ্য লাইফ, দিস ইয়াং ইউরোপ ওয়াজ ডিপলি এফেক্টেড বাই দ্য ক্রুসেডস. The trauma involved violent religious war against Muslims, leaving a lasting emotional picture of Islam. The Crusades were the strongest collective impression on a civilization that had just begun to be conscious of itself. রোম থেকে বের হয়ে তারা নিজেদের আইডেন্টিটি মাত্র মানে এবার তারা কনসিয়াস হওয়া শুরু করছে যে আমাদের একটা আইডেন্টিটি আমরা ফর্ম করা শুরু করছে। রোম থেকে তো ভেঙে মাত্র শুরু করছে। ওইখানে কী হয়েছে, দ্য ক্রুসেডস মেক দ্য স্ট্রংগেস্ট শেয়ার ইমপ্রেশন অন আ ইউরোপিয়ান civilization that had only recently started to become aware of itself. This is like the first huge emotional memory in the childhood of Western civilization, and it's a memory of fighting Muslims. Historically speaking, they represented Europe's earliest and entirely successful attempt to view itself under the aspect of cultural unity. এর আগে ওদের এখন যেরকম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওরা সবাই এক হয়ে একটা করে কাজ করতে পারে, আগে এক সময় এটার আগে ওরা সবাই মানে করেছিল, মানে খণ্ডিত ছিল আর কি, মানে এত ইউনাইটেড ছিল না। এইটার কারণে তারা ইউনাইটেড হয়েছে। Historically, the Crusades were Europe's first and completely successful attempt to see itself as having one cultural identity এবং ঐক্য, unity. মানে before the Crusades, Europe was fragmented. The Crusades united Europe under a common cause. So the Crusades united Europe under a common cause. যে Christendom versus Muslim heathens. Heathen মানে হচ্ছে মানে Christendom মানে হচ্ছে the worldwide body or society of Christians. So the idea of Europe unity was born in hostility to Islam. এখানে heathen কেন বলছে? heathen মানে কি? heathen মানে traditionally refer to someone outside Abrahamic faith. Christianity, Judaism, Islam এগুলোর বাইরে, মানে পেগানকে বোঝায় যারা মূর্তি পূজা করে। কিন্তু এইখানে heathen মানে হচ্ছে এই দেখেন, এই যে heathen মানে অনেক কিছু আছে, follower of polytheist who does not belong widely religion, কিন্তু এইখানে মানে হচ্ছে মিডিয়েভাল ইউরোপ ক্রিশ্চিয়ানস রংলি লেবেলড মুসলিমস অ্যাজ রিলিজিয়াস। তারা বলছে যে রিলিজিয়াস আউটসাইডার, এনিমিস, নন বিলিভার্স। কেন? ইন অর্ডার টু ডিফাইন দেয়ার ওন ইউনিটি। মানে একটা তো ভিত্তি করতে হবে, মানে মানুষদেরকে কি বলবে, মানে এই জন্য মানুষদেরকে এটা আমরা পরে পড়বো। সো দিস আইডিয়া অফ ইউরোপ, এটা পড়লাম। মুসলিমদের একটা নাম না, হিদেন মুসলিমদের একটা নাম না, মানে হিদেন আসল মিনিং হচ্ছে
মানে হিদেন আসল মিনিং হচ্ছে যেগুলা আ পারসন হু ডাজ নট বিলিভ। ইউরোপরা যেটা করছে, ইউরোপরা তো আসলে এটাকে মুসলিমদের পক্ষে মানে মুসলিমদেরকে একটা ট্যাগ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ হিদেন দিছে, রংলি লেবেল করছে হিদেন। মানে ওরা এই যে এখানে এটা পড়লে বুঝবেন যে মিডিয়েভাল ইউরোপ ক্রিশ্চিয়ানস রংলি লেবেল মুসলিমস অ্যাজ রিলিজিয়াস আউটসাইডার্স, এনিমিজ অ্যান্ড নন বিলিভার্স ইন অর্ডার টু ডিফাইন দেয়ার ওন ইউনিটি। ঠিক আছে, সো ডিকশনারি মিনিংটা এখানে এই যে মিসলিডিং কেন এখানে পার্সন, মানে কারণ ডিকশনারিতে হিদেন মানে হচ্ছে পার্সন হু ডাজ নট বিলং টু আ ওয়াইডলি হেল্ড রিলিজন, স্পেশালি নট ক্রিশ্চিয়ান, জিউইশ অর মুসলিম। So this definition is modern and neutral, but this text is describing how Crusaders thought, not stating as a fact. So we must read heathens as a historical insult, not a liturgical clarification. So Crusader কাছে হিদেন ছিল হচ্ছে এই যে হিদেন মানে হচ্ছে রিলিজিয়াসলি ফল, এরা মোরালি ইনফিওর, মানে এটা মুসলিমদের কীভাবে ট্যাগ দিয়ে ওরা নিজেরা বিয়া করছে, সিভিলাইজেশনলি ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড এনিমি অফ গড। ইভেন দ্য মুসলিমস আর মনোথিস্ট, কিন্তু মিডিয়েবল ইউরোপিয়ান ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইসলাম প্রপারলি অ্যান্ড ডেলিবারেটলি ফ্ল্যাটেন মুসলিমস ইন্টু আ হোস্টাইল ক্যাটাগরি, ট্যাগ দেওয়া শুরু করলো আর কি। সো হিদেন্স এখানে মানে ডিহিউম্যানিজম একটা লেভেল দিচ্ছে, কোনো থিওলজি না। সো what the sentence is really saying, Europe first learned to think of itself as one civilization by uniting against Muslims, whom it falsely labeled as godless outsiders. মানে আস মানে হচ্ছে ইউরোপ আর মুসলিম মানে দেন, আর হিতেন হচ্ছে একটা ওয়েপেনাইজ ওয়ার্ড ইউজ করছে টু জাস্টিফাই ওয়ার, মানুষকে কীভাবে নাইলে উত্তেজিত করবে কীভাবে। Why this matters? This supports the author's larger point যে European identity did not emerge neutrally, it was born in conflict with Islam. That conflict left deep psychological and cultural scars. This connect directly to earlier ideas in the text. Collective memory, childhood trauma, emotional intensity, তারপর হচ্ছে কি লং টার্ম প্রিজুডিস, মানে এর সাথে কানেক্ট করে। সো হিদেন্স আবার ডাজ নট মিন ডিসক্রাইব দ্য হেয়ার ডাজ নট ডিসক্রাইব মুসলিমস, ইট রিভিলস হাউ মিডিয়েভাল ইউরোপ নিড টু মিসডিসক্রাইব মুসলিমস ইন অর্ডার টু ইনভেন্ট ইটসেলফ। So যাই হোক, nothing that Europe had experienced before or after could compare with the enthusiasm which the First Crusade brought into being. No event before or after matched the enthusiasm and excitement that the First Crusade created. The emotional intensity was huge. Religious passion, war fever, sense of mission. Enthusiasm মানে আপনি অনেক মানে অনেক উত্তেজিত কোনো একটা জিনিস নিয়ে, ইনথুজিয়াস্টিক বলে না, তুমি মানে খেলা ইনথুজিয়াস্টিক, যখনই খেলা আসতেছে মানে এসে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ইনথুজিয়াজম মানে এটা। সো দ্য ইমোশনাল ইন্টেন্সিটি ওয়াজ the emotional intensity was huge. Religious passion, war fever, sense of mission. This made the image of Islam as enemy extremely powerful in the collective memory, মানে পুরো জাতির মেমোরি হিসাবে। A wave of intoxication swept over the continent. An elation, swept মানে হচ্ছে স্প্রেড করা, wide lens of tea. An elation মানে great happiness and exhilaration. An elation which for the first time overstep, মানে pass beyond or exceed between the barriers between states, tribes and classes. মানে এক্স্যাক্টলি, মানে ওদের মাঝখানে যে খণ্ড খণ্ড যে ছিল বিটুইন স্টেটস অ্যান্ড ট্রাইব, তুমি তো জার্মান, আমি তো হচ্ছে ব্রিটিশ, তুমি হচ্ছে স্কটিশ, এইটা বাদ দিয়ে মানে বলে না মানে সব কিছু নির্বিশেষে মানে সবাই এটাকে ইয়া করলো আর কি। আচ্ছা, a wave of intoxication, মানে like being drunk with excitement, এখানে এটা বুঝাইছে, swept across Europe. This joyful excitement, elation for the first time crossed the barriers between different states, tribes and social classes. মানে the Crusades united rich and poor, kings and peasants across borders in one feeling. So we, the Christian of Europe, are going to war against the Muslims. They created a very strong us versus them identity. ঠিক আছে, peasant মানে হচ্ছে মানে poor small holder, agricultural labor of low status, ঠিক আছে, আর small holder মানে তো জানি মানে agriculture কৃষক, হ্যাঁ। So before then there had been Franks and Saxons and Germans, Burgundians and মানে কত ট্রাইব দেখছেন, সিলেজিয়ানস, নরম্যানস অ্যান্ড লম্বার্ডস, আ মেডলি অফ ট্রাইবস অ্যান্ড রেসেস উইথ স্কার্সলি মানে অলমোস্ট অনলি জাস্ট মানে অলমোস্ট নট মানে মিক্সচার অফ পিপল ছিল, মানে এদের মধ্যে কোনো কিছু কমনই ছিল না। বাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মোস্ট অফ দেয়ার ফিউডাল কিংস অ্যান্ড প্রিন্সিপ্যালিটিস ওয়ার রেমনেন্টস অফ দি রোমান এম্পায়ার ছাড়া, এই একটা জিনিস ছাড়া, মানে হচ্ছে মোস্ট অফ দেয়ার ফিউডাল কিংস অ্যান্ড প্রিন্সিপ্যালিটিস মানে হচ্ছে প্রিন্সিপ্যালিটি মানে স্টেট রুল বাই আ প্রিন্স আর কি, এরা ছিল রেমনেন্টস অফ দ্য রোমান এম্পায়ার অ্যান্ড দ্যাট অল অফ দেম প্রফেস দ্য ক্রিশ্চিয়ান ফেথ। এই ক্রিশ্চিয়ান ফেথ ছাড়া আর এই পয়েন্ট ছাড়া ওদের মাঝখানে কোনো কিছু কমন ছিল না।
সো এখানে ফিউডাল মানে হচ্ছে a medieval system where land was owned by lords and worked by people who owned them loyalty and service, or even shorter for this standard, feudal kingdoms মানে হচ্ছে জমিদারি সিস্টেম। হ্যাঁ small medieval states based on land, lords and personal loyalty, not modern nations, ঠিক আছে। জমিদারি এরা প্রফেস করতো মানে নাম মাত্র স্বীকৃতি দিত, ঠিক আছে। আচ্ছা মানে এদের মধ্যে সব কিছু একটা কমন ছিল যে অল অফ দেম প্রফেস দ্য ক্রিশ্চিয়ান ফেথ, সব কিছু ক্রিশ্চিয়ান ফেথ মানতো না, মানে মানতো কি না মানতো, স্বীকৃতি দিত, বলতো হ্যাঁ না আমি মুসলিম, না আমি ক্রিশ্চিয়ান আর কি। তো এখানে বিফোর দ্য ক্রুসেডস দেয়ার ওয়ার মেনি ডিফারেন্ট পিপলস, ফ্র্যাঙ্কস, স্যাক্সনস, জার্মানস, এই অনেক কিছু, a mixture of tribes and races with almost nothing in common except many of their small kingdoms were leftovers of the European Empire, and they all followed Christianity. Europe was politically and ethnically fragmented. There was no strong feeling of we Europeans yet. The only shared bond was Christianity. But in the Crusades and through them, the religious bond was elevated to a new plane, a common cause to all Europeans alike. The politico-religious concept of Christendom, which in turn gave birth to the cultural concept of Europe. এখানে প্লেন মানে a level of existence, মানে same level of existence thought. মানে but during the Crusades, this religious bond was shifted to a new level. It became a common cause for all Europeans. This produced the politico-religious idea of Christendom, which later produced the culture of Europeism. So the identity of Europe grew out of the identity of Christendom, and Christendom unity was formed in a holy war against Islam. This explains why deep down Western self-identity contains the memory of Islam as the opposing side. দেখেন যেটার ভিত্তিতে ইউনিটি আসছে ক্রিশ্চিয়ানিটি এখন ইউরোপে নাই, কিন্তু ওই যে যেটার ভিত্তিতে ওই যে মানে ইসলামের এগেনস্টে যে একটা ছিল ওই ইয়াটা চলে গেছে। মানে আপনার চাইল্ডহুডে কোনো একটা মেমোরি বা কিছু ইনসিডেন্ট হয়েছে সেটা হয়তো আপনি ভুলে গেছেন, কিন্তু ওইটার এফেক্টটা আপনার এখনও আপনার মধ্যে সাবকনশিয়াস, আপনি র্যাশনালি প্রমাণও করতে পারবেন না, কিন্তু এফেক্টটা আছে, মানে এরকম বোঝাতে যাচ্ছে আর কি। ওয়েন ইন হিজ ফেমাস স্পিচ অ্যাট ক্লারমন্ট ইন নভেম্বর, মানে এই যে 1095, পোপ আরবান II exhorted, মানে স্ট্রংলি এনকারেজ করা the Christians to make war upon the wicked race, মুসলিমদেরকে, ঠিক আছে, that held the holy land, এই ফিলিস্তিন দখল করে রাখছে এরা। He enunciated মানে হচ্ছে express a proposition in clear and definite terms, probably without knowing it himself, the charter of Western civilization. মানে চার্টার মানে লিটারালি a written constitution of or description of a Western কি বলে description of an organization's function, আর constitution মানে তো জানি a body of key fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is acknowledged to be governed. এটা metaphorically মানে বোঝাচ্ছে যে the founding declaring গাইডিং আইডিয়া অথবা স্টার্টিং প্রিন্সিপাল। মানে এই লাইনটা কী বোঝাইছে যে 1095-এ এই যে ফ্রান্সে, ক্লারমন্ট হচ্ছে ফ্রান্সে, পোপ আরবান II একটা ফেমাস স্পিচ দিয়েছিল কলিং অন টু ক্রিশ্চিয়ানস টু ওয়েজ ওয়ার এগেন্স্ট দ্য উইকেস্ট রেস, যেটা মুসলিমস যারা কন্ট্রোল করতেছিল হোলি ল্যান্ড। এটার মাধ্যমে বাই ডুইং সো হি লেড ডাউন, মানে এটা কেবল ইনসিটেটেড লাইকলি উইথাউট রিয়েলাইজিং দ্য চার্টার founding document of Western civilization. মানে Asad is saying something very strong. The founding call that united Europe and launched its journey as a conscious civilization was a call to crusade against Muslims. So the DNA of Western civilization includes a built-in hostility to Islam, born at its moment of self-definition. এটা হচ্ছে সামারি, এতক্ষণ যা বললাম এটা হচ্ছে সামারি। হচ্ছে আসাদ নাও শোজ how the Crusades shape Europe's identity. Right before the Crusades, Europe was just like a child, was like a child just forming its own culture after the fall of Rome, new languages, new literature, art slowly awakening. In this sensitive period, the biggest emotional event was the First Crusade, a united Christian war against Muslims. For the first time, different European peoples felt a common identity as Christendom, and from this later came the concept of Europe itself. This means that the earliest and strongest shared memory in Western civilization is a religious war against Islam. That trauma deeply colored money influence, especially in a negative way. That trauma deeply colored how the West would picture Islam for centuries afterwards as the enemy of its faith and culture. Acha, next line. The traumatic experiences of the Crusades gave Europe its cultural awareness and its unity. Painful, traumatic events of the Crusades gave Europe a sense of cultural awareness, conscious of itself as a culture and unity. The Crusades
didn't just cause suffering. এটা শুধু সাফারিংই হয় না, they also forged মানে create something strong, enduring or successfully. They forged European identity as we saw Christendom versus the Muslims. মানে it means যে European identity was formed, shaped by hardship, violence and intense emotion, made stronger and more unified through suffering. ঠিক আছে? But this same experience was destined, মানে intended for or traveling towards a particular place. This same experience was destined henceforth also to provide the false color in which Islam was to appear to Western eyes. এখানে কালার মানে হচ্ছে misrepresent, by distortion, exaggeration. But the same experiences was from then on going to supply the false coloring in which Islam would be seen by Western people. The Crusades painted a distorted picture of Islam. Now the picture became the lens through which the Western would look at Islam for centuries. Not simply because the Crusades meant war and bloodshed. Not because the Crusades involved war and cleaning. War alone doesn't permanently poison relations. He wants to show something deeper. এখানে একটা ভালো ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, কেন? Just because মারামারি হয়েছে এই জন্য না. So many wars have been waged between nations and subsequently forgotten. And so many animosities which in their time seemed irradical have later turned into friendships. মানে বলতেছে যে animosity মানে হচ্ছে strong hostility আর কি, মানে অপোজিশন টাইপের। আর এখানে বলছে যে seemed irradical মানে হচ্ছে যেটা ডিস্ট্রয় করা যায় না, আনএবল টু ডিস্ট্রয় আর রিমুভ। মানে বলতেছে যে শুধু মারামারির জন্য যে এই ইসলামের বিরুদ্ধে এরকম না, কত যুদ্ধ হয়েছে আগে নেশনসের মাধ্যমে, তারা ভুলেও গেছে, তারা তখন ফ্রেন্ডও হয়ে গেছে। মেনি হেট্রেড দ্যাট ওয়ান্স সিমড ইম্পসিবল টু রিমুভ হ্যাভ লেটার টার্ন ইন্টু ফ্রেন্ডশিপস। তাহলে ইসলামের মধ্যে কী ডিফারেন্ট ছিল এটা আমরা দেখবো। সো ওয়াই ডিডন্ট হোস্টিলিটি বিকাম দ্য ওয়েস্টার্ন ইসলাম অলসো ফেড অ্যাওয়ে? বিকজ with the Crusades the real damage was not only physical damage ছিল না তাদের, এই যে আমরা পড়বো, the damage caused by the Crusades was not restricted to a clash of weapons. It was first and foremost an intellectual damage, the poisoning of the Western mind against the Muslim world through a deliberate misinterpretation of the teachings and ideals of Islam. মানে এখানে আমি একটা কোড দিছি যে আদারওয়াইজ হাউ উড ইউ মেক দেম ইনথুজিয়াস্টিক টু ফাইট আ গ্রেট উম্মা রিলেন্টলেসলি। ক্রুসেড মানে কি, মানে সেঞ্চুরি পর সেঞ্চুরি যুদ্ধ করে যাচ্ছে, এত ডিটারমিনেশন কোত্থেকে আসবে ওদের কাছ থেকে? এই পোপরা তাদের বুঝেছে এই এরা মুসলিমরা কত খারাপ জানো। নেক্সট লাইনে পড়বো যে দ্য হার্ম ফর দ্য ক্রুসেডস ওয়াজ নট লিমিটেড টু ফাইটিং উইথ ওয়েপন্স, অ্যাবভ অল ইট ওয়াজ ইন্টেলেকচুয়াল ড্যামেজ। ইট পয়জন দ্য ওয়েস্টার্ন মাইন্ড এগেনস্ট দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড বাই ডেলিবারেটলি মিসইন্টারপ্রেটিং ইসলামস টিচিংস অ্যান্ড আইডিয়ালস। এই যে চার্চ লিডার্স অ্যান্ড প্রপাগান্ডিস্ট টুইস্টেড দ্য ইমেজ অফ ইসলাম অন পারপাস টু জাস্টিফাই দ্য ক্রুসেডস. The false image stuck deep in the Western thinking and became a kind of mental toxin. Toxin মানে হচ্ছে তো বুঝি পয়জনাস প্ল্যান্ট, মেন্টাল টক্সিন মানে তো লিটারালি এটা না, মানে মেন্টাল টক্সিন আর কি। আর প্রপাগেন্ডা তো বুঝি, প্রপাগেন্ডা মানে হচ্ছে কোনো ইনফরমেশন যেটা বায়াস মিসলিং নেচার প্রমোট করা হয় তোমার নিজের পার্সপেক্টিভটাকে সাপোর্ট করার জন্য, ঠিক আছে? ইফ দ্য কল ফর আ ক্রুসেড ওয়াজ টু মেনটেন ইটস ভ্যালিডিটি, the prophet of the Muslims had of necessity to be stamped as the Antichrist, and his religion depicted in the most lurid terms as a fount of immorality and perversion. এভাবে করে তারা ডিপিক্ট করছে ইসলামকে, মানে সিমিলার টু হাউ ইসরায়েল পোর্টেজ আমি লিখছি, মানে হামাস অথবা আচ্ছা যাই হোক। সো এখানে কিছু ওই যে ওয়ার্ডের আমি মিনিং দিচ্ছি যে স্ট্যাম্প মানে হচ্ছে পাবলিকলি লেবেল করা, মার্ক করা, বড় শত্রু নাকি। আচ্ছা, সো তারা কি করলো? ফর ইফ দ্য কল ফর আ ক্রুসেড ওয়াজ টু মেনটেন ইটস ভ্যালিডিটি, দ্য প্রফিট অফ দ্য মুসলিমস হ্যাড অফ নেসেসিটি টু বি স্ট্যাম্প মানে টু ফোর্স দ্য লেভেল অন সামওয়ান সো দ্যাট এভরিওয়ান সিজ দেম দ্যাট ওয়ে। তাদেরকে স্ট্যাম্প করা মানে দরকার ছিল, নেসেসিটি, অ্যাজ অ্যান্টাই ক্রাইস্ট, অ্যান্ড হিজ রিলিজিয়াস ডিপিক্টেড ইন দ্য মোস্ট লুরিড টার্মস। লুরিড মানে কি? এই যে লুরিড, শকিংলি এক্সাজারেটেড, সেন্সেশনাল, ডেলিবারেটলি হরিফাইং, ঠিক আছে? ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ designed to shock, scare and disgust, not to be fair or accurate. এই ভাষায় তাদেরকে বলতে হবে। অ্যাজ আ ফাউন্ট অফ ইমোরালিটি, ফাউন্ট মানে হচ্ছে সোর্স, অরিজিন, মানে দ্যাট প্রডিউসেস অর স্প্রেডস, ঠিক আছে? মানে সোজা কথা মানে অফ ইমোরালিটি অ্যান্ড পারভার্সন, ঠিক আছে? সো এখানে মানে পারভার্সন মানে হচ্ছে মানে তারা হচ্ছে মুসলিমদেরকে এইভাবে মানে এইভাবে ট্যাগ দিছে যে মুসলিমরা এরকম, ঠিক আছে? টু কিপ পিপল মোটিভেটেড ফর দ্য ক্রুসেড ইট ওয়াজ নেসেসারি টু ডিমোনাইজ ইসলাম,
ডিমোনাইজ মানে হচ্ছে পোর্ট্রেট অ্যাজ এ উইকেট, অ্যাজ থ্রেটেনিং, মানে